خواب میں در کھلا حضوری کا، کیا وسیلہ بنا، کیا وسیلہ بنا حضوری کا، خواب میں در کھولا حضوری کا، سفنے دے وچ ملے آ ماہی تے میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں، تو خواب میں در کھولا حضوری کا، جیسے جیسے ہوئی پذیرائی، جیسے جیسے ہوئی پذیرائی، شوق بڑھتا گیا حضوری کا، شوق بڑھتا گیا حضوری کا، اور ان کے دل پر نصیب ہوتا ہے حاضری میں مزہ حضوری کا۔ جس مومنٹم سے آپ نعت رسول کریم پڑھ رہے تھے توڑنے کا دل تو نہیں چاہتا، لیکن وقت کی کمی آڑے آ جاتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب، نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انداز میں ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے۔ 17 رمضان المبارک، خیر رمضان کا ایک اور سلسلہ۔ میں ہوں عمران حسن اور میں ہوں ارملہ حسن۔ امید کرتے ہیں آپ کا اب تک روزہ اچھا گزرا ہوگا، خیریت سے گزرا ہوگا۔ آج 17 رمضان المبارک ہے، اور آج کا دن اگر ہم بات کریں تو تاریخ اسلام کا وہ عظیم الشان دن ہے جب اسلام اور کفر کے درمیان پہلی فیصلہ کن جنگ لڑی گئی تھی، جس میں جو کفار قریش کا جو غرور ہے وہ خاک میں ملا، اور جذبہ ایمانی سے سرشار مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، جو کہ 13 سال تک کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، یہ کیا کریں گے، لیکن مسلمانوں نے ایسا جواب دیا جو رہتی دنیا تک یاد رہے۔ بالکل، اور قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس موقع پر کفار کی تعداد 1000 بتائی جاتی ہے، جبکہ 313 مسلمان ان کے سامنے تھے۔ خدا کی غیبی مدد آئی، کفار مکہ کو شکست ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دعا، جذبہ ایمانی، اور مسلمانوں نے اپنی قوت سے 70 جنگجوؤں کو جہنم واصل کیا، جبکہ 14 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اور آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے، اس فتح سے ہمیں کیا پیغام ملا، اس فتح نے اسلام کی روح کو کیسے جلا بخشی، کیسے ترویج ہوئی اسلام کی اس کے بعد، اور مقاصد کیا تھے ساری یہ جو ایک صورتحال بنی، اس پہ ہم بات کریں گے۔ بہت ہی اہم دن ہے اور بہت ہی متبرک دن ہے مسلمانوں کے لیے، جس سے اسلام کا ایک، جسے ہم کہیں کہ ٹیک آف، جس کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہوا۔ ہمارے ساتھ مہمان ایز یوزول اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے تو پروفیسر فہد علی کاظمی صاحب ہیں، پروفیسر ناصر محمود صاحب ہیں، ہمارا دونوں
हज़ारों मुअज़्ज़ज़ मेहमान, साथी मेहमान मौजूद हैं, लेकिन इनके साथ हमने आज बतौर सेलिब्रिटी गेस्ट जिनको मदऊ किया है, हमारी एक्सप्रेस फैमिली का हिस्सा हैं। हम जब भी आते हैं हम इनको मेज़बान नहीं लगते और ये हमें मेहमान नहीं लगते। ऐसा लगता है कि एक घर का मकीन वापस लौट कर घर आया है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़, व्हाट नॉट, सिंस मैनी डेकेड्स फ़न की खिदमत कर रहे हैं। और अब सिर्फ फ़न की खिदमत नहीं कर रहे बल्कि बहुत सारे ऐसे बच्चों की खिदमत करें जो कि थैलेसीमिया के शिकार हैं। यकीनी तौर पर आप समझ गए हैं, द डार्लिंग ऑफ ऑल ऑफ अस, खालिद अब्बास डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम सर। शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ, दरमियाना सा हूँ। दरमियाना से। तो आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, उसकी वजह यह है कि जिस इंडिविजुअल का, जिस शख्स का जो भी इस दुनिया में आया, अगर राब्ता रब्बुल इज़्ज़त से हो ना तो बड़ा कंफर्ट में होता है। बेशक बेशक, ज़बरदस्त। क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये पता नहीं क्यों यानी लोग इसको ईजी लेते हैं। ये ईजी काम नहीं है। ये एक ऐसी हॉटलाइन है कि आप उससे राब्ता रखें, वो भी बड़ा खुश होता है और आप भी बड़ी यानी कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजारते हैं। एक बड़ी मुतवाज़िन अच्छी ज़िंदगी की बड़ी बेहतरीन मिसाल हैं आप, हमारे जो बड़े हैं उनमें, कि जिन्होंने माशाल्लाह फ़न का भी उरूज देखा और अभी जो सोशल वर्क है, जो आप इंसानियत के लिए काम करें। अच्छा, इससे पहले कि हम गुफ्तगू ज़्यादा आगे बढ़ाएं, खाने का तो शौक़ है ना आपको? लाहौरिया तो आप हैं? नहीं, वो लाहौरिया तो क्योंकि मैंने किचन में जाना है, मैं इसलिए आपसे अच्छा, नहीं लाहौरिया तो हूँ। तो अभी तो मेरा मतलब है कि 2 प्रोफेसर साहबान मेरे साथ हैं। मुझे लगता है कि मैं फिर स्टूडेंट बन के इनके नरगे में आ गया। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम उसी कैटेगरी में। जब मैं बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में था ना, तो मैं अपने सारे जितने भी प्रोफेसर हजरात थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, क्योंकि उस्ताद जो है ना उसका दर्जा बहुत बड़ा है। क्योंकि हर इंसान के 3 बाप होते हैं, जो मैंने पढ़ा या जो मैंने देखा कि एक उसका ससुर होता है, जिसको लोग आम तौर पे यानी फिल्म में भी, टेलीविजन में भी, ड्रामों में भी कह रहे हैं साले ससुरे, मगर वो ससुरा नहीं होता, वो ससुर होता, फादर इन लॉ होता है। एक अपना बाप बायोलॉजिकल फादर जो माँ बताती है, और एक उस्ताद जो है वो भी बाप होता है। क्या बात है। तो मेरा मतलब प्रोफेसर जो थे, मेरे जो असातिज़ा से, वो भी बड़े कमाल के लोग थे। उस्ताद होता ही कमाल का। तो ये 2 प्रोफेसर जब आ जाते हैं ना मेरे ये अच्छा है कि ये उल्टे हाथ हैं। ये अच्छा ये भी अच्छा। चलो जी, किचन में चलते हैं। अहमद हमाद हमारे साथ मौजूद है। अहमद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप दोनों बिल्कुल ठीक ठाक। अहमद, क्या बन रहा है आज किचन में? आज हम बनाने जा रहे हैं स्टीम चिकन, वाह, जिसकी मैरिनेशन थोड़ी सी यूनिक है, ठीक है, और उसी के साथ एरोमेटिक राइस है एरोमेटिक जो हम बनाएंगे डालडा के अंदर। और डालडा जो है कभी भी अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। 80 सालों से माओ का एतमाद है, जहाँ ममता वहाँ डालडा। जबरदस्त। और ये मैरिनेशन आपने पहले से कर ली है? जी, मैरिनेशन हमें थोड़ी देर पहले की करनी होती है, ताकि इसके अंदर तक जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए जितना भी जो मसाले हैं। अच्छा, मैं आपको एक टिप बताता चलूँ, थोड़ी सी 30 सेकंड की टिप दीजिए। अच्छा, लेग पीस में या ड्रम स्टिक्स में हमेशा जो है ना वो इसका ब्लड रह जाता है पीछे वाली साइड पे, ठीक है। तो ब्लड ख़त्म करने के लिए हमें क्या ट्रिक आजमानी पड़ेगी? देखें, ब्लड के लिए हमेशा इसके ऊपर एक कैप होता है, ठीक है, नकल होता है, जो कि गोश्त वाले लगे रहने देते हैं वेट ज़्यादा करने की वजह से। तो हमें उसको हमेशा जो है वो रिमूव करना चाहिए, बिल्कुल हड्डी नज़र आनी चाहिए। और इसका जो सेंटर में से टेंडन होता है, ये बिल्कुल आप इसको रिमूव कर दें। ओके। जब आप इसको रिमूव कर देते हैं, जब अंदर से पकाई इसकी होती है या स्टीमिंग होती है या बारबेक्यू होता है, तो जितना भी ब्लड होता है वो यहाँ से ड्रेन आउट हो जाता है और आपका जो भी ब्लड का प्रॉब्लम है वो इससे हल हो जाता है। ब्लैकिश आपको अंदर से बॉडी में, हाँ, वो हल हो जाता है और इसमें खाने में भी प्रॉब्लम नहीं आती। सर थैंक यू वेरी मच, ये तो बड़ी अच्छी टिप है। थैंक यू अहमद, आप अपने काम को जारी रखें, हम अपने टॉपिक की जानिब आते हैं। जी, टॉपिक की जानिब हम आते हैं और आई होप कि हमारे पास चूँकि वक्त महदूद है। प्रेस साहब, एक तो आज फतह मक्का के बारे में भी हम बात करते हैं, लेकिन ग़ज़वा बदर ख़ास तौर पे जो पहला बाकायदा तौर पे एक मुसलमानों की फतह है, बड़ा अहम दिन है। क्या अहमियत आपकी तारीख़ इस्लाम में आपके ख्याल में इस दिन की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन 17 रमज़ान मुबारक ग़ज़वा बदर के हवाले से रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद में इसको यौमुल फ़ुरक़ान यौमुल तक़ल जमान का नाम दिया। यौमुल फ़ुरक़ान है कि कुफ़्र और इस्लाम के दरमियान फ़र्क कर दिया इस दिन ने। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का से मदीना आ गए तो आका अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा आकर रियासत मदीना के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बन गए आका अलैहिस्सलाम। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता थी और ये कुफ़ार को आराम नहीं आ रहा था इस बात पर कि कैसे हमारे पास एक इंसान जिसका हमने जीना तंग किया हुआ था, जिसके साथियों को हमने मुसीबत में डाला हुआ था, अब वो जाके एक रियासत का सरबराह बन गया और वहाँ पर बाकायदा उनकी हुकूमत हो गई। तो उनको ये चीज़ नहीं सुकून दे रही थी।
تو انہوں نے پورا ہجرت کے بعد کا 1 سال پورا مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے پریشان رکھا. ان کی ایک پریشانی مزید یہ تھی کہ مدینہ منورہ جس روٹ پر تھا, کفار مکہ جب مکہ سے سیریا کی طرف سفر کرتے تھے شام کو اپنی تجارت کے لیے, اور وہ بڑا اہم سفر تھا ان کا. قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا, لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. وہ جو شتاء اور صیف گرمیوں سردیوں کا جو سفر کرتے تھے وہ مدینہ منورہ کے بالکل ایڈجسنٹ تھی ان کی وہ شارع جہاں سے وہ گزرتے تھے. تو ان کو یہ تکلیف تھی کہ اگر اس جگہ پر ان کی حکومت قائم ہو گئی تو ہماری تجارت تو ختم ہو جائے گی. انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا اور وہاں پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں. لمبے تفصیلی واقعات ہیں, لیکن ہوا یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی کہ یہ لوگ انہوں نے ایک قافلہ تیار کیا اور اس قافلے میں مکہ کے سارے قبائل نے اپنا سب کچھ لگا دیا کہ جتنا پیسہ آئے گا وہ مسلمانوں کی اس نوزائیدہ مملکت کے خاتمے میں خرچ کریں گے. اس میں عورتوں نے اپنے زیورات دے دیے, مردوں نے, اور ابو سفیان کو اس قافلے کا سربراہ بنایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلے کو روکنا چاہا جاتے ہوئے ہی, لیکن وہ نکل گیا. واپسی پر آقا علیہ السلام نے چاہا کہ ہم اسے روکیں گے. انہوں نے خیر مکہ خبر کر دی اور مکہ سے پھر ایک بہت بڑا قافلہ 1000 کی تعداد میں مدینہ پر حملہ آور ہونے جو اس وقت کے لحاظ سے بہت بڑا لشکر تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کی خبر مل گئی. آقا علیہ السلام نے پھر لوگوں کو اکٹھا کیا مدینہ منورہ میں کہ لوگوں اشیروا علیہ ایھا الناس, مشورہ دو. تو مہاجرین اٹھتے تھے حضور علیہ السلام کو جہاد کے لیے ساتھ دینے کا, مگر آقا علیہ السلام مسلسل کہے جا رہے تھے لوگوں مجھے مشورہ دو, لوگوں مجھے مشورہ دو. تب جا کے انصار صحابہ کو سمجھ آئی یا رسول اللہ آپ غالباً چاہتے ہیں کہ ہم مشورہ دیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم. تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا. آقا ہم آپ پر ایمان لائے, ہم نے آپ کی غلامی اختیار کی, ہم نے آپ کی ساتھ مل کر لڑنے کا عہد کیا. آقا آپ جس طرف رخ کریں گے, جس طرح آپ جائیں گے, اگر آپ ہمیں سمندروں میں بھی ڈال دیں گے تو ہم آپ کے پیچھے سمندر میں ڈل جائیں گے. اور پھر حضرت مقداد کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی. انہوں نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون, کہ جائیں آپ اور آپ کا رب لڑے, ہم یہاں بیٹھے. آقا جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہمارا وہاں خون گرے گا اور ہم آپ کے ساتھ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اس پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو جنگ کے لیے تیار ہونے کا حکم کیا کہ اب آپ لوگ تیاری کریں. ٹھیک ہے فہد بھائی, یہ میں چاہتا ہوں تاکہ تھوڑا سا سلسلہ آپ بڑھائیں اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ پھر جب یہ ہوا, جب یہ جس روز یہ غزوہ ہوا اس روز کے کیا واقعات تھے, اس روز کے کیا سرکمسٹانسز تھے؟ تھینکس اے لاٹ عمران. اس غزوے کے دن سے پہلے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریڈکٹ کیا, یہ 70 بڑے بڑے ان کے سردار وہاں پہ موجود تھے. یہاں پہ ابو جہل گرے گا, یہاں پہ عتبہ گرے گا, یہاں پہ شیبہ گرے گا, یہاں پہ ولید گرے گا. اور جس طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پریڈکٹ فرما رہے تھے, یہ بظاہر دنیاوی طور پہ تو ایک طرف ریسورسز تھے اور دوسری طرف بالکل یہ نہاتے لوگ تھے. 6 تلواریں تھیں کل, 313 لوگوں کے بعد 6 تلواریں تھیں, 3 سے 4 گھوڑے تھے, صرف 70 اونٹ تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وارز کے اندر, بیٹلز کے اندر کیولریز کے بغیر آپ ٹریڈیشنل وار نہیں لڑ سکتے. یہاں پہ کیولری ہے ہی نہیں, یہاں پہ 70 اونٹ ہیں, اونٹ کیولری نہیں ہوتی, گھوڑے کیولری ہوتے. 4 گھوڑے ہیں صرف, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ شیئر کر رہے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ اور حضرت غنوی ایک صحابی ان کے ساتھ. 3 لوگ ایک ایک اونٹ کو شیئر کرتے ہوئے میدان بدر تک پہنچے. اب اس ڈے کی جو فارمیشن ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیفٹ فلانک بنایا, رائٹ فلانک بنایا, ایک لشکر کا قلب بنایا, سامنے 1000 کی آرمی ہے. اس دور میں پہلے ڈیولز ہوتے تھے, 1 to 1 بیٹل ہوتی تھی, یہ اس دور کا ایک باقاعدہ ایک نام تھا. تو 3 انصاری صحابہ واریر جو بھی دونوں طرف وہ ایکسچینج ہوتے تھے. 3 انصاری صحابہ جو ہے وہ سامنے بڑھے اور ادھر سے عتبہ, شیبہ, ولید وہ سامنے آئے. جب انہوں نے انصاریوں کو دیکھا, مدینے کے ریزیڈنٹس کو, تو مدینے کے لوگ تھے ایگریکلچرسٹ. انہوں نے کہا تم ان کسانوں کو ہماری طرف بھیج دیا گیا ہے, ان نعوذ باللہ چرواہوں کو بھیج دیا گیا ہے. اے محمد ہمارے ہم پلہ لوگوں کو بھیجو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس وقت یہ آواز کا سننا تھا تو 3 ہستیاں سامنے آئیں, اسد الرسول امیر حمزہ, علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت ابو عبیدہ. یہ تینوں بنو ہاشم کے سپوت تھے. اور اب جب دو بدو وار ہوئی ہے تو حضرت علی المرتضیٰ نے ایک سٹرائک سے ولید کو جو ہے واصل جہنم کیا, عتبہ کو ایک سٹرائک سے حضرت امیر حمزہ نے واصل جہنم کیا.
اور شیبہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے حضرت ابو عبیدہ کو زخمی کیا, یہ لوگ پلٹے اور اس کو واصل جہنم کیا. اب یہ پہلے دن کا پہلا واقعہ ہے, وہ جو پہلی وکٹری ہے وہ ان 3 لوگوں کے ساتھ ملی ہے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرما رہے ہیں, ان کے لیے ایک مرکز بنایا گیا تھا. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گارڈ کر رہے تھے, حضرت ابوبکر دیگر صحابہ انہیں گارڈ کر رہے تھے. آقا دعائیں کر رہے ہیں کہ الہ العالمین یہ 313 ہے, اگر یہ آج خدا نہ خواستہ ان کی شہادتیں ہو گئیں تو پھر قیامت تک تیرا نام لیوا نہیں ہوگا. اور اس مومنٹ پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, تبسم فرمایا کہ جبریل و میکائیل جو ہے وہ اپنی سواریوں کے ساتھ اترے ہیں اور 1000 ملائکہ نے لینڈ کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے دوبارہ. ہم نے ایک بریک پہ جانا ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے آج ہم غزوہ بدر کی بات کر رہے ہیں. ہم نے عمومی طور پہ تو معلومات ہیں ہمارے پاس, ہم نے پڑھا ہے, لیکن کچھ خاص اس کے اندر جو ہے وہ آج ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. خیر رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فتح مکہ کے حوالے سے اور غزوہ بدر کے حوالے سے. فتح مکہ بار بار میرے منہ پہ آ رہا ہے چونکہ دونوں ایونٹس ایک دوسرے کے آس پاس ہوتے ہیں, اس لیے اب سے کچھ دن کے بعد انشاءاللہ فتح مکہ پہ بھی ضرور بات کریں گے. اچھا جی, ایک تو ہم جب بریک پہ جا رہے تھے اور اس سے پہلے بھی ہم نے خالد عباس ڈار صاحب سے آپ کا تعارف بھی کرایا, اس خیر رمضان کے اس قسط میں آپ سے ان کا تعارف کرایا. ویسے تو ماشاءاللہ تعارف کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو ان کا خاصہ ظاہری بات ہے, ان کا فن ہے جس کی وجہ سے ہم سب ان کو جانتے ہیں, اور دوسرا ان کا جو ایک بیڑا یا جھنڈا انہوں نے اٹھایا ہے وہ سندس فاؤنڈیشن کا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھیلیسیمیا میں مبتلا ہزاروں بچے ہیں ان کی صحت کا ہے, جس پر یہ مسلسل کام کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی اصل حوالہ رمضان کو لے کر ڈار صاحب کا وہ ہے جو انسانیت کی خدمت کا ایک سلسلہ ہے. تو ہم نے کہا ذرا ان سے بات کرتے ہیں. ڈار صاحب, سب سے پہلے تو ہمیں سندس فاؤنڈیشن کے سفر کے حوالے سے بتائیے, اس پہ اب تک کیا امپرومنٹ آئی ہے اور کیا حالات پہلے سے بہتر ہوئے ہیں یا خراب ہوئے ہیں؟ سندس پچھلے 27 برس سے کام کر رہا ہے, اور اللہ کا یہ فضل ہے کہ 20-25 سال تو بڑا اچھا کام کیا ہم نے. تو پچھلے 3 سال سے نا ذرا سا کمزور ہو گیا یہ سارا سسٹم جو ہے. اچھا, ہمیں بلڈ بھی کم ملنا شروع ہو گیا, اور ڈونیشن جو ہیں, جو ہمارا ڈونر ہے, جو مخیر حضرات ہیں, حالانکہ اللہ کا فضل ہے, بہت لوگ مدد کرتے ہیں ہماری, ہمیں صدقہ بھی دیتے ہیں, خیرات بھی دیتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. اور ہمارے پاس 7-1000 بچہ ہے, 12 ہمارے سینٹرز ہیں. اچھا, اور 12 ابھی ایک سینٹر کھولا ہے, یہ سابقہ صدر جو تھے ڈاکٹر عارف علوی, کراچی میں انہوں نے ہماری ریکویسٹ پہ وہ آئے اور اس کی اوپننگ کی. کراچی میں کھولا ہے ابھی. تو 10 میرے یہاں پہ ہیں پنجاب میں اور ایک اسلام آباد میں. تو اب یہ ہے کہ جب سے ڈالر جو ہے نا, جب سے ڈالر ٹیک آف کر گیا نا, تو ڈالر کی وجہ سے مخیر بجٹ ایکویشن خراب ہو گئی ہے. میرا خیال ہے مخیر حضرات بھی کچھ گھبرا گئے ہیں شاید. افورڈ تو خیر کر سکتے ہیں یہ سارے اللہ والے جتنے بھی ہیں, اللہ کو دے رہے ہیں, میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کی آمدن کا میل کچیل ہے. جی ایسے وہ آپ نے جو آپ کی آمدن کی جو مطلب ہے میل ہے وہ ہمیں دینی. اور یہ جو بچے ہیں نا, یہ بلڈ کے لیے میرے پاس تھرائس نے منتھ آتے ہیں, ٹوائس نے منتھ آتے ہیں, اور کوئی ونس نے منتھ آتا ہے. تو 7000 بچہ ہے میرے پاس. تو میری سارے مخیر حضرات سے یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ, اور اتفاق ایسا ہے کہ میری سندس نے آج تک کبھی فنڈ ریزنگ کے لیے نہ کوئی ڈنر کیا ہے, نہ کبھی کوئی ایسا تماشا کیا ہے. اچھا, کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور آ کے ڈونیشنز دیں. میں ایسا کام نہیں کرتا, اور نہ میں نے کیا یہ 27 برس میں. میرا جو پریزیڈنٹ ہے یاسین خان, وہ بھی اپنے بالکل طبیعت جیسا ہے. آپ کے خیال میں جو کرتی ہیں تنظیمیں ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں, یہ نہیں نامناسب ہے, یہ نہیں, مجھے نہیں پتا کرنا چاہیے نہیں کرنا, کیونکہ میں نہیں کرتا, کیونکہ میں تو جب تماشا کرتا ہوں. آپ کے خیال میں ٹھیک نہیں ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ مخیر حضرات کو پتہ ہونا چاہیے, اور آپ کا کام ایسا ہونا چاہیے. اب جتنے بھی این جی اوز ہیں وہ آپ ان سے پوچھ لیں, وہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے جیسے 3 سال پہلے تھے. تو اب یہ چیلنجز سب کے لیے کہیں نہ کہیں بڑے ہی ہیں. جی, مہنگائی کی وجہ سے, مہنگائی کی, ڈالر نے بہت تنگ کیا ہے. تو ڈالر جو ہے وہ نہ بڑھتا. پہلے ہمارا ایک بچہ جو تھا وہ کمفرٹیبل ہو جاتا تھا مہینے میں 20-25 ہزار میں. اچھا, تو آج وہ 85-87 اور 90,000 تک بھی جاتا ہے. کیونکہ میرے ہاں تو کوئی چیز اس ملک کی بنی ہوئی نہیں آتی, اور وہ استعمال میں کرتا, نہ میرے جتنے بھی بچے ہیں جو میرے ساتھی ہیں وہ کرتے ہیں. ہماری ساری امپورٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. سروائیول ریٹ میں کوئی بہتری آئی ہے بچوں کے؟ ہاں, وہ زیادہ یہ بہتر دوائی اگر دیں گے. جو ایج بریکٹ ہے بچوں جی, پہلے ان کی ایج ہوتی تھی 16-17 سال,
अच्छा, आज जो है एज भी बढ़ गई है और इलाज इनका होता ये है। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए कि जिस बच्चे को थैलेसीमिया है उसकी जिंदगी का दौरानिया कम होता है, तो वो एज ब्रैकेट वक्त के साथ एक्सपैंड हुआ है इस सुंदर जैसे और ये बेहतर दवाई देने से, बेहतर इलाज ने इनका यानी स्पैन बढ़ा दिया है। मेरे पास एक बच्ची आती है, ये रेंजर्स में है, वो जॉब भी करती है। मेरे पास एक MBA करके बच्चा आता है, एक ने मैस कम्युनिकेशन किया हुआ है, एक वकालत कर रहा है, एक MSc में पढ़ रहा है। मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं वो माशाल्लाह पढ़े लिखे भी हैं, और ये है कि ये बेहतर इनका ध्यान करने से इनकी उम्र बढ़ जाती है। बिल्कुल, और वो बेहतर ध्यान के लिए हमें बहुत सारी बेहतर दवाइयाँ चाहिए। तो वो क्योंकि हमारी सारी इंपोर्टेड चीज़ें होती हैं, इंपोर्टेड मेडिसिन होती हैं, तो उसके लिए हमें पैसे भी चाहिए होते हैं। तो फंड्स जो है, क्योंकि अब 50 करोड़ रुपया कहाँ से मैं लाऊं? ये अल्लाह वाले भेज देते हैं, अल्लाह वाले दे देते हैं। तो ये 6,000 7,000 जो 7-1,000 के करीब हमारा बच्चा है, क्योंकि हमारा इस्लामाबाद के बाद हमारे पास गुजरात में सेंटर है, गुजरावाला में है, सियालकोट में है, वजीराबाद में है, हाफिजाबाद में है, गुजरात में है, फैसलाबाद में है, लाहौर में है। मतलब चैलेंजेस भी हैं, जितनी ज़्यादा चीज़ें हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों को केटर करना है। उनकी अकाउंट डिटेल जी सुंदस फाउंडेशन की आपकी टीवी स्क्रीन्स पर है। ये जो डोनेशंस वाली बात है, हम सब कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार भी हैं और हमें ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना भी चाहिए। आपके जितनी मुमकिन हो सके कोशिश करें, और ये डोनेशंस के अंदर कमी नहीं आनी चाहिए। एक थैलेसीमिक जो बच्चा होता है उसके लिए उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और अगर ये प्लेटफॉर्म है, ऐसा सुंदस फाउंडेशन जैसा इदारा है जो ये काम कर रहा है, तो हम इनको सपोर्ट और कहा जाता है एक फूल की तरह होता है ये बच्चा, मुरझाने लगता है कुछ अरसे के बाद, उसकी हालत ऐसी हो जाती है अगर उसे नया फ्रेश ब्लड नहीं मिलता, और फिर कुछ ही उस अरसे के दौरान डॉक्टर साहब बेहतर बता पाएंगे, उसका बिल्कुल जो रोजमर्रा के मामूलात हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो बिल्कुल एक यूजलेस क्रिएचर की तरह। कुछ दिन के लिए जब वो ब्लड उसको मिल जाता है तो फिर वो बेहतर हो जाता है, ठीक हो जाता है। और उसकी वजह ये है कि एक इसमें और बहुत सारी जो बुराई मैं समझता हूँ ना, कि ये जो बच्चे थैलेसीमिक है ना, उनको ब्लड ले के तो आयरन बहुत हो जाता है, तो फिर उस आयरन को कम करने के लिए उसका भी एक बैलेंस है। एक ब्रेक पे मुझे जाना है, मैं जरा ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके हम दोबारा गुफ्तगू है। दो आलम में तेरी है गोले चेदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। तुझ सा कोई आया कोई आया है ना आएगा जहां में देता है गवाही यही आलम का दरीता। खैरात मुझे अपनी मुहब्बत की अता कर, खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर, आया हूँ तेरे दर पे बता। वाह वाह वाह, खुर्रम
शहजाद, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और हम दिल करता है आप पढ़ते रहें और हम सुनते रहें। बहुत खूबसूरत आवाज़ अल्लाह ने आपको दी है, सुर भी और साथ साथ अंदाज़ भी, सोच भी, बहुत ही कमाल, माशाअल्लाह। तो हमने जनाब किचन का रुख अब करना है, खूबसूरत सी नात आपको सुनाई है और वक्त इस वक्त जो है ना वो बस आगे बढ़ रहा है इफ्तारी की जानिब। ख़ास तौर पर अहमद साहब तकरीबन तैयार है और अहमद साहब ने आज एक देसी स्टीमर अपने तौर पर बनाया, उसका भी हमें कोई हल बताना है। जी अहमद साहब, over to you। जी, हमारी जो देसी स्टीमर है, जो पहले तो देसी स्टीमर के बारे में बता दूं। जी। देखें, ये कोई भी आप पॉट ले लें घर में, कोई भी चीज़ ले लें, उसके अंदर ये देखें मैंने इसमें नीचे प्लेट रखी है एक। ओके, ये मैं अगर दिखा दूं, ज़रा दिखाइए जी। ये मैंने नीचे एक प्लेट रखी है, ठीक है। उसके ऊपर जाली रखी है। ओके, जाली रखने के बाद जो है वो प्लेट हमने उल्टी इसको- आपने रखी है और ऊपर जाली रखी। जी, प्लेट उल्टी रखी, जाली रखी और ये बंद। ओके, जाली ये किसी भी बर्तनों वाली दुकान से आपको सस्ती सी मिल जाती है। कोशिश करें प्लास्टिक की ना लें, वो हार्मफुल है, फूड ग्रेडेड नहीं होती। मेटल की ले लें, स्टेनलेस स्टील की ले लें, वो बेस्ट है। ठीक है। चिकन हमने स्टीम कर लिया। चिकन को जो आज स्टीमिंग में मैरिनेशन मैंने यूज़ की है वो बड़ी एक यूनिक मैरिनेशन है। लोग जो हैं वो अदरक लहसुन इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, हमने इस तरह का कुछ इस्तेमाल नहीं किया। हमने इसमें सबसे पहले जो है कोरिएंडर, मिंट और इसी के साथ गार्लिक, ये 3 चीज़ें लेके हमने इसको ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद इसमें एक शिमला मिर्च डाली है और इसको इसके अंदर डिबो दिया, चिकन को इसके अंदर डिप कर दिया। ठीक है। डिप वाली जो मैरिनेशन होती है वो अंदर तक पेनिट्रेट हो जाती है कंपैरेटिवली, कि अगर जो पाउडर वाली मैरिनेशन होगी वो ऊपर रह जाती है और उसको मैरिनेशन टाइम आपको कम से कम 2 से 2.5 घंटे देना पड़ता है। इसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। ठीक है। और एंडिंग पे इस मैरिनेशन के अंदर मैंने जो है वो डालडा का ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया है, विच इज़ 80 ईयर्स ओल्ड, तकरीबन हमें 80 साल हो गए हैं। और डालडा जहाँ ममता वहाँ डालडा, बिल्कुल। एंड इंडीड डालडा के बारे में कि अपनी क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एग्जैक्टली, डालडा अपनी क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। एंड इसी के साथ साथ मैंने इसको स्टीम जो है एयर फ्राइड भी कर लिया। ठीक है। ठीक है। अब मैं आपको अगर ये निकाल के दिखा दूं, ये अच्छा, राइस, एरोमेटिक राइस है। ओके। इन राइस को उबालने से पहले मैंने इसमें शिमला मिर्च और हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। ठीक है, वेरी नाइस। ये हैं एंड इसी के साथ अरे साथ वाह, आपका स्टीमर तो बहुत खूब काम कर रहा है भाई। वेरी नाइस। देखें। मैं तो ठीक है, इसी के साथ साथ ये लेमन एंड ये हरी मिर्च और ये मेरे पास अनियन है। ठीक है। अनियन के अंदर मैं ये कोरिएंडर ये शामिल करूँगा, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे एंड ये जबरदस्त। ये हमारे पास ये एक प्लेट, प्रॉपर मील है। एग्जैक्टली मतलब ये हमारे पास एक इफ्तारी प्लेट, में के बाद खाने में आप ये बना। वाह, ये हमारे पास प्लेट रेडी हो गई है। तकरीबन इसके अंदर 250 से 280 किलो कैलोरीज जो हैं वो पाई जाती हैं, विच इज़ वेरी गुड। अगर आप ले रहे इतना हैं ज्यादा, इसमें सिर्फ 200 से 250 कैलोरीज हैं जी, फूड इसमें 200 से 250 कैलोरीज आप Okay. इस्तेमाल करेंगे और ये कॉम्प्लेक्स कार्ब नहीं है, ये बिल्कुल ही जो है वो सैचुरेटेड कार्ब। सो जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया, आई थिंक वी स्टिल हैव द टाइम, राइट? वो चिकन के हवाले से जो टिप थी वो आप जरा जल्दी से रिपीट कर दें। वो चिकन जो ब्लड आप एक्सट्रैक्ट करते हैं चिकन पीसेस में से। जी, जो हम ब्लड एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, जो लेग पीस का नीचे वाला जोड़ होता है हड्डी वाला, वहाँ से टेंडन को काट देते हैं। हाँ, जो कि पट्टे आ रहे होते हैं या मसल आते हैं, उनको काट दिया जाता है। जब उनको काट दिया जाता है तो जितना भी ब्लड है वो नीचे की तरफ जो है वो निकल आता है। ठीक है, ये इसकी एक टिप है और इसी से हम जो है जितना भी रेस्टोरेंट में ब्लड को ख़त्म करते हैं, चाहे वो विंग्स में हो गया चाहे वो लेग पीस में हो गया। थैंक यू वेरी मच अहमद, बहुत शुक्रिया। आप रोज़ इतने मज़ेदार रेसिपीज़ हमें बताते हैं, हमें खाना खिलाते भी हैं। थैंक यू वेरी मच अहमद हमाद ने जी आपको रेसिपी बता दी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। ट्रस्ट है बहुत अच्छी होती है, टेस्ट करने में भी जितनी खुश शक्ल होती हैं उन्हें खाने में भी अच्छी होती है। और आपके उस फीडबैक का भी बहुत शुक्रिया जो आप हमारे कुकिंग सेगमेंट के ऊपर हमें सोशल मीडिया पे देते हैं। यू कैन फाइंड अस ऑन फेसबुक बाय सर्चिंग। वैसे हम एक्सप्रेसो पेज पे ही इसको अपलोड कर रहे होते हैं, लेकिन खैर रमज़ान भी साथ मेंशन होता है, सो आप वहाँ पे भी फीडबैक दे सकते हैं। अच्छा जी, अब अपने ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हमारे मेहमान भी साथ हैं और खैर रमज़ान का सिलसिला भी जारी। उम्मीद है आप भी हमारे साथ हैं। अगर इफ्तारी आपके इलाके में होने वाली है, तैयारी कीजिए, दुआ में हमें भी याद रखिए। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं।
خیر رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ غزوہ بدر کے حوالے سے ہم بات کریں، ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، خالد آباد راز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم نے سندس فاؤنڈیشن کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ پروفیسر صاحب آپ کی جانب آئیں گے۔ غزوہ بدر کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کی تعداد کی ہم نے بات کی، ظاہر ہے جب ایک شخص ڈومینیٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر کانفیڈنس بھی اتنا ہوتا ہے، اور ایک شخص جو تعداد میں کم ہے، لوگ تعداد میں کم ہے، تو آپ کا جو موٹیویشن ہوتا ہے یا انتھوزیازم ہوتا ہے وہ بھی اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اس کو بڑھانے کے لیے، اس کو ایک اچھی جو کہہ لیں طریقے سے اس کو کنورٹ کرنے کے لیے اس جنگ کے اندر کیا کس طرح کا وہاں پہ ماحول تھا؟ صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم بات کریں، ان کے اندر جوش و ولولہ کیسا تھا؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ میں اس کے لیے چونکہ بات طویل ہو جائے گی، ویسے مختصراً بتا دیتا ہوں کہ سورہ الانفال قرآن مجید کے 9ویں پارے میں ہے۔ اگر اس کا مطالعہ کر رہے لوگ 9ویں اور 10ویں میں کچھ اس کا ایسا ہے تو یہ ساری چیزیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل بتائی ہے غزوہ بدر کی، سبحان اللہ۔ سورہ آل عمران میں بھی ہے اس کی تفصیلات۔ یہاں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہر ایک کی موٹیویشن کے لیے کہ جب یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہوا تو ابھی تو مسلمان چونکہ 2 سال ہوئے تھے مدینہ منورہ آئے ہوئے، تو جو مکہ سے لوگ آئے تھے سارے ان کے رشتہ دار تھے، جو خاص طور پر جو مہاجرین تھے ان کے خونی رشتے تھے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق ادھر مسلمانوں کی طرف سے، ادھر سگا بیٹا عبد الرحمن بن ابوبکر آیا ہوا، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، ادھر اپنا بھائی عقیل بن ابی طالب آیا ہوا ہے، ادھر حضرت عباس آئے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا ماموں آیا ہوا ہے، اتنے رشتہ دار آمنے سامنے اور جنگ ہو رہی ہے۔ اور اس جنگ میں جب وہ آمنا سامنا ہوا تو یقین جانیں یہ ایمان کی قوت کے بغیر ممکن نہیں ہوتا کہ مسلمانوں نے کس طرح پھر بے جگری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اکیلے سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ مین آف دا میچ ہیں اس دن کے، ٹوٹل 72 لوگ شہید، 72 لوگ قتل ہوئے، 71-72 میں سے 36 لوگ 36 حضرت سیدنا مولا کائنات کی تلوار سے مرے، اللہ اکبر، تنہا حضرت علی سے۔ پھر حضرت حمزہ کا کمال اس میں، پھر ایک صحابی کی جہاد، بعد میں کبھی کسی وقت میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر جب مسلمان ہو گئے تو اپنے والد گرامی سے کہنے لگے ابا جان جنگ میں کئی بار ایسا ہوا تھا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے لیکن میں نے جان بچا گیا، آپ کو نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر تم میرے سامنے آتے تو میں نے لحاظ نہیں کرنا تھا، کیوں کہ تم میرے مصطفیٰ کریم کے دشمنوں کی طرف سے آئے ہوئے تھے، تو میں نے تمہارا لحاظ بالکل نہیں کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرشتے اتارے مدد کے لیے۔ وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر، غالباً یہ اقبال کا شعر ہے یا نہیں ہے، شاہ جی کہتے ہیں، سارے لا دیے شاہ جی، لیکن وہ شعر بہت کام کا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار، اب بھی فرشتے اترے۔ علماء اس پر بڑی لمبی تفصیل ہے کہ وہ مدد کرنے کے لیے اترے تھے، انہوں نے مسلمانوں کی ڈھارس بندوائی تھی یا واقعی لڑے بھی تھے، لیکن جو بھی سین تھا وہ ایک اتنا ایمان افروز منظر تھا، اتنا ایمان افروز منظر تھا۔ اچھا یہ جو تعداد کا معاملہ یہ بڑا اہم ہے، اور میں اگر ہم عصر حاضر کی بات کروں نا، پتہ نہیں آپ کہیں گے ہر بات کو میں پھر ادھر لے آتا ہوں، لیکن وہ میرے ذہن میں آ جاتا ہے۔ جیسے آج کل ایک غزہ کی صورتحال ہے، اس میں بہت تھوڑے سے نہتے فلسطینی ہیں، اور اس کے اوپر پوری جو اسرائیلی مائٹ ہے ان کی فورس کی وہ چڑھ دوڑی ہے، اور وہ نہتے فلسطینی بچوں کو اپنے خیموں میں بیٹھے ہوئے میزائل مارتے ہیں، پوائنٹ بلینک پہ گولیاں مارتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اسلام کی تاریخ میں تو یہ چیزیں ہیں ہی، لیکن عصر حاضر میں بھی مسلمان اس سے کوئی آزاد نہیں ہے جو کفار اور مسلم کی۔ اس کو آپ عصر حاضر کے کانٹیکس میں کیسے دیکھتے ہیں فہد بھائی؟ دیکھیں عصر حاضر کے کانٹیکس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آج 57 اسلامی ممالک ہیں، ہم نیوکلیئر پاور ہیں، ٹرکی بہت بڑی مائٹ ہے ملیٹریلی سپیکنگ، اور ہمارے مسلم ممالک ہیں، ان کے بجٹس جو ہیں وہ بہت سی ڈیولپنگ اکانومی سے زیادہ ہیں، عرب کنٹریز کے ڈیفنس بجٹس بہت زیادہ ہیں، عرب کنٹریز کے خود بھی۔ لیکن وہ جو جذبہ ہوتا ہے نا، وہ جذبہ ہماری قوموں میں سے سک آؤٹ ہو چکا ہوا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غزہ کے ساتھ ہو رہا ہے، کل کو ہمارے ساتھ نہیں ہونا، ہم اپنی جان بچا لیں۔ وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ہوتے رہنے دیں، وہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا we are turning a blind eye۔ بدر کے اندر یہ تھا کہ میں سب سے پہلے فرنٹ رینک میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، بھلے میں شہید ہو، چاہے میں شہید ہوں، چاہے میں شہید ہوں۔ تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے ریسورسز کی کیلکولیشن کر رہے ہیں، ہم پہ پابندیاں لگ جائیں گی، امریکہ بہادر ناراض ہو جائے گا، ویسٹ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑا ٹرائل اور بہت بڑا ٹیسٹ ہے کلیکٹیولی امت مسلمہ کا، اور امت مسلمہ فیل کر رہی ہے انفارچونیٹلی۔ غزہ کے لوگ جیت رہے ہیں، غزہ کے لوگ آزاد ہیں، ہم سب 57 اسلامی ممالک غلام ہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دی اونلی لبریٹڈ فورس آن دس ارتھ از غزہ کے لوگ، ہم لوگ نہیں ہیں۔ تو دیکھیں بدر کے اندر ریسورسز ایک طرف ہے، مائٹ ایک طرف ہے،
जज्बा, इश्क इलाहुल आलमीन, ईमान। इश्क रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान ऑफ कोर्स वो एक तरफ है। ईमान पहली चीज है। सरकारे दो आलम के सहाबा ने ये बताया, मिलिट्री वेपन्स, टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी जज्बे के मातहत होगी। सब सेकंड जज्बा पहले है, फिर ये है। वाह। हम समझ रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज हमें बचा लेंगे, हमारी स्ट्रैटेजीज, हमारी टैक्टिक्स हमें बचा लेंगी, ये हमें नहीं बचाएंगी कभी भी। ठीक। और ये बदर का वो मैसेज है जिसको आज इंटरनलाइज। आपका इस पे क्या टेक है बतौर एक मुसलमान, बतौर एक पाकिस्तानी? मैं मुसलमान के तौर पे ही हम समझते हैं कि हम गुनाहगार हैं, कसूरवार हैं, कमज़ोर तो हैं ही, बेबस भी हैं। मैं तो खैर काफ़ी कमज़ोर हूँ, मगर ये है कि बदर की बात हो रही है, ये काफ़ी यानी मैंने पढ़ा भी जंग बदर, मगर एक बात जो मैंने यहाँ से यानी अपना ली जी, कि मैं अगर जब कभी तस्बीह करता हूँ तो मैं 100 दफ़े नहीं पढ़ता कोई भी लफ्ज़। अगर कलमा में पढ़ता हूँ सुबह नमाज के बाद जी। तो मैं 313 मरतबा पढ़ता हूँ। वाह वाह, तो मैंने आज तक जो भी तस्बीह की है मैंने 313 से कम नहीं की। खूबसूरत। तो मैं आपसे भी, आप बच्चे हो मेरे, आप सारे सुन रहे ये हो, आपका एक इज़हार अकीदत है जी, मुझे ये इतनी प्यारी है और मेरे लिए ये इतनी मुकद्दम और इतनी मुकद्दस है जंग बदर कि मैं इस 313 के आदाद को मैं ओन भी करता हूँ और इसको मैं तस्बीह भी करता हूँ। माशाअल्लाह, इम्प्लीमेंट भी करते सुभान यानी अगर चार कलमात मैं पढ़ता हूँ तस्बीह में जी, जी। तो 100 दफ़े नहीं पढ़ता। आम तौर पे बुजुर्ग अल्लाह वाले कहते हैं 100 बारी दरूद शरीफ पढ़ लिया कर। अगर मैं दरूद शरीफ पढ़ूंगा तो मैं 313 मरतबा पढ़ूंगा। अरे वाह, इस्तग़फ़ार पढ़ूंगा तो 313 दफ़े पढ़ूंगा। 313 मुझे बहुत कीमती है, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इब्तिदा की वो शुरू जो है आप देख लो कैसी शुरू हुई। बेशक, बेशक, और ये ऐसा उसकी वजह से हम आज सांस ले रहे हैं और आज अपने नाम के साथ लिख देते हैं। आप जैसी शख्सियात जब सामने आती हैं तो मैंने इससे पहले भी जिक्र इसलिए किया क्योंकि दोनों अतराफ से, एक तो जो दुनियावी मामला है फ़न का, उसके अंदर भी पाकिस्तान के सबसे बड़े अवार्ड्स आपने लिए और सबसे बड़ा अवार्ड आवाम की मोहब्बत का है और अल्लाह आपको सलामत रखे आज भी आप हमारे सामने बैठे हैं। एक तो वो ये जो असर हाजिर है इसके अंदर आप क्या समझते हैं कि एक तरफ बहुत बड़ी बड़ी फाउंडेशंस हैं, बड़े बड़े काम कर रही हैं, आप जैसे बड़े अच्छे लोग हमारे पास आते हैं और बड़ा मैच, और एक तरफ हम देखते हैं कि मारामारी है, खुदगर्जी है, टेंशन्स और फ्रस्ट्रेशन में इजाफा है। ये इतना बड़ा डिसबैलेंस हमारी सोसाइटी में आपके ख्याल में क्यों है डॉक्टर साहब? क्या वजह है? सोसाइटी में तो प्यारे ये है कि रिज़्क़ हलाल जो है ना कम होता जा रहा है। जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था तो 5-6 बच्चे ऐसे थे जिनके पेरेंट्स जो थे पुलिस में थे। अच्छा। और उनके साथ आधा हाथ मिलाते थे दुर्मू करके कि इनका बाप रिश्वत लेता होगा, हालांकि वो बेचारे नहीं लेते थे। तो आज उसके साथ आधा हाथ मिलाते हैं जिसका बाप रिश्वत नहीं लेता। नहीं लेता। ट्रेंड्स आर चेंज्ड। बस ये ऑल टुगेदर सारी वैल्यूज। आज आप बच्चे को बुलाओ, कुकू इधर आ जाओ, वो कहता आप इधर आ जाओ, आप बीमार हो। आज का कुकू बड़ा ही बदतमीज है, समझे ना? वो यू डोंट फील लाइक कमिंग। वो माँ को बुला लेगा, माँ किधर हो आप इधर तो आओ। माँ को किस तरह कुकू कैसे ठीक होगा? रोटी हलाल दिखाएगा ठीक हो जाएगा। वाह वाह, मेरा ईमान क्या बात है। मेरा ईमान है, मैं बिल्कुल कंफर्म बात कर रहा हूँ। हालांकि मैं अनपढ़ आदमी हूँ, बिल्कुल यानी कमज़ोर भी हूँ और अनपढ़ भी हूँ। मैं कॉलेज में दाखिल था इस तरह ही जैसे आदमी अस्पताल में दाखिल होता है। मेरे साथी बहुत आगे चले, मतलब आसपास नर्सें वहां भी थी आपके? हाँ, नर्स कितना मजा आता है। मैंने किसी नर्स को आज तक सिस्टर नहीं कहा। डॉक्टर साहब का फेवरेट टॉपिक है क्या? हाँ, पता है क्या? एक ड्रामे में मैं वो अपना पागल होते हैं सारे, तो वहाँ पे डॉक्टर भी होते हैं, हर आदमी नर्स को बुलाता है सिस्टर सिस्टर। तो मैं पास आके खड़ा होता हूँ, मैं कहा यार जिस वेले तुसी ये सारे एनु सिस्टर कहते हो, मैनू मेरे साले क्यों लगते हो? वाह जी वाह। मगर वो बहुत अच्छी बच्ची हैं, बड़ी बेटियां हैं मेरी, वो बहुत अच्छी प्यारी मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं। मैं मतलब एक ऐसे, हाँ बिल्कुल, मगर ये कि सिस्टर अच्छी चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत कमाल। अच्छा, सिस्टर जो होती है ना, एक बहन का प्यार जो होता है ना, वो बेटा 100 भाई के प्यारों के बराबर होता है। क्या बात है। और आफरीन है उन बहनों पे जिन्होंने आज तक भाई से हिस्सा ही नहीं लिया। अभी कल भी एक बच्ची मेरी भांजी है, भतीजी, और देखो उन्होंने भरा मेरे ने कहो ना साढ़ा हिस्से देवे, मैं कहा दे देगा, अल्लाह करेगा, कोई गल नहीं। तो वो कहते हैं उन्होंने तो खामद अल्लों मिल जाना है, वो तो अब्बा ही तेन पहले ही देगा ऐसा। तो सिस्टर वैसे ही बड़ी मजलूम है यार। बहुत खूबसूरत अल्लाह बात है। इनको हिम्मत दे और अल्लाह इनको और मजबूत करे। अच्छा, ये जो जैसे कि जिस तरह की सूरत हाल है, रमज़ानुल मुबारक है, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा एक बीच में ब्रेक आ जाता है, थोड़े से हमारे रवैये नरमी की तरफ चले जाते हैं।
कॉमेडियंस एंड कॉमेडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन दुनिया भर के अंदर जैसी हो रही है, और जैसी कॉमेडी पाकिस्तान के अंदर हुई है, कम से कम सब कॉन्टिनेंट में तो मैं नहीं कह सकता कहीं और हुई है, और भारत हमारा कंपेटिटर है इसमें, बड़ा भी हमसे बहुत ज़्यादा, लेकिन फनकार वैसे कॉमेडी के अंदर खास तौर पे भारत नहीं पैदा कर सका। तो आजकल की जो कॉमेडी है ये उतना पॉजिटिव इन्फ्लुएंसिंग रोल प्ले कर रही है हमारी सोसाइटी को थोड़ा काम डाउन करने में, या आप कहते हैं कि नहीं थोड़ी डायमेंशन चेंज करें, कमर्शियलिज्म से थोड़ा निकलें और कंटेंट की तरफ आए? तो नहीं है, बड़ा ज़हीन आदमी जो है ना वो ये काम करता है, जो मिजाज है ना वो जहानत से आता है। बेशक। तो क्योंकि मेरी सरकार बड़ी ज़हीन है इसलिए कॉमेडी करती रहती है। सरकार काफ़ी है करने के लिए। हाँ उनके लिए देखो, तो मतलब मेजॉरिटी देखो ना, वो बड़े कमाल के लोग हैं। मगर ये कि हमारे यहाँ क्योंकि थिएटर जो है वो वैसा नहीं हो रहा अब ज़्यादा लोग हंसते हैं और चले जाते हैं। मेरी जो वर्किंग लेडी है ना वो उसको घर में बिठा दिया है इन्होंने, सब ने, जो ड्रामे करते हैं, ये जो स्टेज करते हैं, वर्किंग लेडी नहीं आती क्योंकि इसका टाइम जो है ना वो बड़ा ऑड सा है ख़वातीन के लिए, कि जिस बच्ची ने सुबह अपने दफ्तर जाना है, अपने कॉलेज जाना है, अपने मियाँ को तैयार करना है, अपने बच्चों को तैयार करना है, और वो किस तरह रात को 1:30-2 बजे जाएगी, घर सोएगी और सुबह दफ्तर भी चली जाएगी और मियाँ को भी तैयार करके भेज देगी। इसका टाइम अगर बदल दे, मुझे अगर कोई मौका मिला, कोई ऐसा साहिब इख्तियार आ गया जिसने मेरी बात सुन ली, तो इसको 7:30 बजे 8 बजे मैं शुरू करूँगा, थिएटर को 10 बजे ख़त्म कर दूँगा, और सारी दुनिया फैमिलीज आएंगी और लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा डेफिनेटली, बिल्कुल, और लोग सीखेंगे भी और लोग देखेंगे भी, तो ये ऑल टुगेदर चेंज होता जा रहा है। क्वालिटी पे की तो बात है, अब फैमिलीज के साथ जाकर देखना ये भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरी ख्वाहिश तो खैर हमेशा यही रही है। जब मैंने अपना थिएटर किया था 93 से 2000 तक, तो मेरे यानी 150-200 यानी 600 की मेरी हॉल में कैपेसिटी थी, 15 सीट्स थी, तो मेरे यहाँ 150-200 ख़वातीन आती थी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। टाइम हमारा खत्म हो गया। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। आपका खत्म नहीं हुआ, प्रोग्राम का अल्लाह आपको जिंदगी तस्वीर का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ खालिद अब्बास डार साहब, हमारे साथ फाद अली काज़मी साहब, प्रोफेसर नासिर महमूद साहब, तीनों हमारे मेहमान मौजूद थे। और ब्रेक पे जाने से पहले भी हम अपील करेंगे, नंबर आपके सामने अकाउंट्स फ्लैश हो रहे हैं, नहीं है तो दोबारा कर दीजिए जी। सुंदस फाउंडेशन हमारे दिल के बहुत करीब है, मुन्नू भाई का लगाया हुआ ये पौधा है, और जिसकी आबियारी खालिद अब्बास डार साहब जैसे, इफ्तिखार ठाकुर साहब जैसे बेहतरीन फनकार कर रहे हैं, और बिल्कुल सेल्फलेस होकर कर रहे हैं। ये सबसे खूबसूरत बात है। इन लोगों ने अपनी जिंदगियां दे दी, अपने काम छोड़ दिए, इस काम पे लगे हुए। तो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत हम अगर इन लोगों का हाथ पकड़े, इनके पीछे खड़े हो, हमारा फर्ज बनता है, तो हम बहुत सारे बच्चों की जानें बचा सकते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, शादी से पहले टेस्ट करवा लेना कि थैलेसीमिक ना हो, कैरियर्स ना हो, दूल्हा दुल्हन दोनों, उससे बच्चा कम से कम सेहतमंद पैदा होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए खैर रमजान। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपका खैर मकदम है, लेकिन इसके साथ ही हमने प्रोग्राम से आपसे इजाज़त भी चाहनी है। आज का भी खैर रमज़ान का सिलसिला इस उम्मीद के साथ कि आपको अच्छा लगा होगा, और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि जो खैर बरकत समेटने की और बखेरने की हमारी एक छोटी सी कोशिश है, आपको पसंद आई होगी। प्रोग्राम तो ख़त्म हो रहा है आज, लेकिन जाने से पहले हम आपको सेगमेंट दिखाएंगे अपना मुस्लिम साइंसदान, जिसमें आज अजीम मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं मोहम्मद इब्नुल हसन नसीरुद्दीन तूसी साहब के हवाले से बात हो रही है। देखते हैं आज का सेगमेंट, और हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं अजीम मुसलमान साइंसदान। आज इस अजीम मुसलमान साइंसदान पे बात करनी है। इसको सिर्फ हम अजीम नहीं कह रहे, बल्कि वेस्ट में कई ऐसे राइटर्स हैं जो समझते हैं कि मुसलमान साइंसदानों का वो जो गोल्डन एरा है, सुनहरी दौर है, उसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो नसीरुद्दीन तूसी का। उनकी पैदाइश जो है वो 18 फरवरी 1201 और वफ़ात जो है वो 26 जून 1274 की है। साइंसी शोबा उनका रियाजी है, फल्कियात है, और साइंसी तसानीफ़ जो है वो उनकी बहुत ही कमाल है। रियाजीदान है बुनियादी तौर पे, और साइंसदान भी हैं और फ़लसफ़ी भी हैं। ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी जो हैं वो ईरान में पैदा हुए। उनका शुमार इस्लाम के बड़े साइंसदानों में होता है, बड़े मुफक्किरीन में होता है। बल्कि जॉर्ज सॉर्टन जो है उनका कॉल नकल कर दूँ तो वो कहते हैं कि तूसी इस्लाम का सबसे बड़ा और अजीम साइंसदान है। अगर उनके लकाबात की तरफ देखें तो उनके बारे में कहा जाता है कि नसीरुद्दीन, मुहक्किक तूसी, अस्तादुल बशर और ख्वाजा, तो मुख्तलिफ नामों से उनको पुकारा जाता है। मुख्तलिफ अदवार में खुलफा ने उनकी बहुत इज़्ज़त अफजाई की, और इस कदर इज़्ज़त अफजाई की कि बाज़ लोग हसद का शिकार हुए उनसे, और उन पर कुछ झूठे इल्ज़ामात भी लगाए, जिसके नतीजे में उनको कैद कर लिया गया
اور انہوں نے قید کے دوران ہی ریاضی کی اپنی بیشتر تصانیف لکھی. اب یہ جو قید تھی یہ ان کی شہرت کا سبب بن گئی. تو انہوں نے بعد میں لائبریری بنائی. اچھا یہ وہ دور ہے جس میں چنگیز خان اور ہلاکو خان اور مسلمان سائنسدان جو ہیں ان کا بہت بڑا کام, بہت بڑی لائبریریاں, بہت بڑا تحقیقی کام جو تھا وہ نظریاتش کیا جا رہا تھا. بس یوں سمجھیے کہ ایک گولڈن ایرا جو تھا وہ اپنے اختتام کی طرف اس طرف جا رہا تھا. سو یہ اس دور میں پیدا ہوئے. بہرحال ان کی جو لائبریری تھی اس میں 2 لاکھ سے زائد کتب انہوں نے جمع کی. انہوں نے ایک فلکیاتی رصدگاہ بھی بنائی اور اس وقت کے جو نامور سائنسدان تھے ان کو اس رصدگاہ میں کام کرنے کے لیے اپنے ساتھ شامل کیا. انہوں نے جغرافیہ, حکمت, موسیقی, فلکی کیلنڈرز, منطق, اخلاقیات, ریاضی, ان تمام موضوعات پر کتابیں لکھی. انہوں نے یونانی کتب کا اسوہ روایت جس طرح کہ 3 صدیوں میں کیا جاتا تھا تو انہوں نے یونانی کتب کا بھی ترجمہ کیا اور ان کی تشریح بھی کی. اپنی رصدگاہ میں انہوں نے فلکیاتی ٹیبلز بنائے جس میں بعد میں یورپ نے بہت فائدہ اٹھایا. اور ہمیں بیسیکلی جب ہم کہتے ہیں کہ یورپ نے فائدہ اٹھایا تو اس میں ایک شاید ایک بائسڈ سا ایک معاملہ آتا ہے. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اس سے بعد میں انسانیت نے فائدہ اٹھایا اور یقیناً یہ تعلیمات یورپ کے ہی, یورپ میں ایک جو تحقیق تھی, یہ ایک علمی رویہ جو تھا, یہ ایک علمی کلچر جو تھا وہ ڈیولپ ہوا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی لیٹر آن ان کی جتنی تحقیقات ہیں اس سے پوری انسانیت نے فائدہ اٹھایا. سو انہوں نے بہت سارے فلکیاتی جو مسائل ہیں تو انہوں نے وہ حل کیے. ان کے تجربات نے بعد میں کوپرنیکس کو زمین کو کائنات کا جو مرکز کی بجائے جس طرح کے تصور یہی کیا جاتا تھا, انہوں نے سورج کو نظام شمسی کا مرکز قرار دینے میں مدد دی. اس میں توسی کا بہت بڑا کردار ہے. اور اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ زمین کو کائنات کا مرکز سمجھا جاتا تھا کیونکہ بنیادی اسمپشن ہی غلط تھی جس کی وجہ سے اس وقت کی آپ جتنی تصویریں دیکھتے ہیں جو ماڈلز بنے ہوئے ہیں تو وہ بالکل آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کسی بچے نے کیا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ بیسک اسمپشن غلط تھی تو اس کی بنیاد پہ جو چیز بھی وہ کرتے تھے, کوئی سولر سسٹم بنانے کی کوشش کرتے تھے یا کچھ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے تھے وہ سب غلط ہو جاتا تھا. سو انہوں نے آج کے یہ جو جدید فلکیات ہے اس کے لیے اگر ہم کہیں کہ راہ ہموار کی تو بالکل ٹھیک ہوگا. اس کے علاوہ یہ تو فلکیات کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کے علاوہ جبر و انسا کے بہت سارے نظریات میں نئے طریقے استعمال کیے. اور کیسی کمال بات ہے کہ توسی ہی وہ سائنسدان ہیں جنہوں نے دنیا کی اولین اور بہترین رصدگاہ یا آبزرویٹری بنائی. اقلیدس کی ایک شاخ جو ہے وہ ٹریگنومیٹری, اس کی بنیاد ڈال لی. اس شعبہ میں تجدید کی گئی یعنی راہیں تلاش کی گئیں اور 12 سال کی مسلسل کوشش کے بعد انہوں نے نظام شمسی کا ایک نقشہ مرتب کیا. فلکیات پر کئی کتابیں ان کی شامل ہیں. التذکرۃ الناصریہ جو ہے وہ اس میں ایک شامل ہے اور اس کتاب کے بنیادی طور پہ 4 اہم حصے ہیں. پہلا جو ہے وہ کائنات کے نظام میں حرکت کی اہمیت ہے. دوسرا جو ہے وہ فلکیاتی تغیرات ہیں. اسی طرح چاند کی جو گردش ہے اور اس کا حساب کتاب ہے. تیسرا جو ہے وہ کرۂ ارض پر فلکیاتی اثر جو ہے یہ مد و جزر اس کے والے سے یہ صحرا ہے یا سمندر ہیں یا ہوائیں ہیں. اور اس طرح جس کا چوتھا حصہ ہے وہ نظام شمسی میں ستاروں کے فاصلے ہیں. امیجن کہ اس وقت مسلمان سائنسدان کیا کام کر رہے تھے. ظاہر ہے کہ یہ کتاب بہت مقبول بھی ہوئی, وہ بہت دلچسپ ثابت ہوئی اور اس نے بعد میں کوپرنیکس اور ان کو جو ان کے نظریات تھے ان کو قائم کرنے میں بہت مدد دی. تو توسی کے یہ وضع کردہ اصول تھے جنہوں نے بعد میں کیا خوبصورت راہیں ہموار کی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عظیم مسلمان سائنسدان. اگلی قسم میں پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے. خیر.